Шахтер Нуриддин Абдуллов. شب بخیر دوستان گرامی، برمیگردیم با برنامه بعدی بازی و این یک بازی قهرمانانه بود از جانب دسته منتخب تاجیکستان که توانستیم بازی رو با نتیجه مساوی 0-0 به انجام رسونیم و در جدول مسابقات گروه F زینه اول رو کسب نماییم و اکنون یک جایه با دسته قرقیزستان با بازی‌های فینالی جام آسیا می‌رویم. به هر نحو این یک بازی بود که نهایت دشوار و از آغازش تا به انجام بازیه که هر بازیگر رو مجبور میکرد که در جای خود کار کند. به هر نحو ما درباره کمبودی‌ها هم شاید گفته گذاریم، اما بازی نهایت مرکب بود و این رو هر یکی ما حس کردیم. خوب، چون در برنامه پیش از بازی یا خود تا بازی گفتیم، اینجا با من علیور اشورامدوف، طاهرجان مومینوف و عبدالکریم قربانوف حضور دارند و پیش از همه اولا مبارک بود که ما 7 امتیاز گرفتیم و جای اول رو از دست ندادیم. چگونه بازی بود؟ از نظر من بازی خیلی مهنتی بود. با فکرم جا و فضا کم بود برای فکر کردن. بسیار بچه خیلی تلاش کردن و دو طرف یاردمتی هم بسیار بود. همه منطقه و محکم بودن، برای همین بازی هم خیلی دشوار شد. به هر نحو اونقدر تماشاباب نبود، همینطور هم برای دسته منتخب تاجیکستان هم برای дасте منتخب قرقیزستان. Мне тоже игра очень сильно понравилась. Игра, знаете, даже если счет по таблу 0-0, нету забитых мячей, но игра 90 минут держала в напряжении всех болельщиков, потому что сама скорость игры была очень хорошая. Практически на каждом участке поля была борьба, никто не хотел уступать. И в этом плане, если взять, давно, наверное, мы такие игры не играли, и чем больше мы будем таких игр играть, тем больше прогресса у футболистов будет на уровне национальной сборной. Очень хорошая скоростная игра, и принятие решения у футболистов было максимально маленькое время было, чтобы принять какое-то решение, сделать какое-то осмысленное действие. Поэтому отсюда вроде компактная игра, много борьбы, и по тем моментам, которые мы видели по игре, практически 2-3 момента и у нашей команды было забить мяч, и 2-3 момента у сборной Кыргызстана. Больше вся борьба была в центре поля, и вот тот футбол, который вот нужен играть, чтобы мы дальше прогрессировали. البته دوستان گرامی، در حقیقت ما همین گونه بازی و دشوار رو انتظار بودیم و در برنامه تا بازی گفتیم، اما مخلصان هم اینجا برای دسته خود صاحبان میدان بسیار هم کار کردند، بسیار هم فعالیتشون بهتر بود. فکر میکنم که فوتبالبازان ما به هر نوع قهرمانانه بازی کردند و اینجا در همین گروه بازی کردن و با همین سطح فوتبال بازی کردن برای ما همینجا موافق بود، چون که بیشتر در خط مدافع کار کردیم. در حقیقت چیزی که ما در آغاز برنامه گفتیم، خط حمایه تاجیکستان خیلی هم قوی بود، خوب بازی کرد و آنها رمزی است که در سه بازی یگان توپ سر ندادن. این هم از اون شهادت میدهد که خط حمایه خیلی هم قوی بود و خدمت آنها بود که امروز بازی مساوی انجام یافت و دیگر بچه‌ها نیز خیلی هم خوب بازی کردند. یعنی که در عموم نتیجه بازی ها در همین سه بازی خوب است و فکر میکنیم که در نهایی نیست خوب بازی میکنند و سربلندانه در اونجا برآمد میکنند. در حقیقت دوستان گرامی، برای سرمربی دسته منتخب تاجیکستان پتر شگرت کارهای زیاد در پیش ایستاده است و باید او در حقیقت با مسئولیت بلند با اون بازیگرانی کار کند که آنها میتوانند در انکشاف هجوم هایی که اینجا سرزده ما دیدیم باز هم یک سهم خود را گذارند. خوب بیاید با توجه بکنیم به اموری که در دست رسید. ضربه ها در اینجا زیادتر از جانب دسته قرقیزستان بودند. 10 ضربه در مقابل 4 ضربه که ما به سوی دروازه زدیم و 6 ضربه فوتبالبازی دسته قرقیزستان با چهارچوب دروازه ما راست آمد. در ضربه های کنجی 8-4 به نفع قرقیزستان است. کارت های زرد، ما 2 کارت زرد داشتیم، قرقیزستان 1 کارت زرد. در هجوم 125 کوشش به سوی دروازه ما بود، در حالی که ما 111 مرتبه و هجوم های برقوار و دشوار و خطرناک این 50 از جانب ما 50 عدد، 72 عدد در
иҷрои футболбозони дастаи қирғизистон ба чашм расид. Инҷо ман фикр мекунам ки вақте ки мо ба бозӣ назар кардем, мо аз байни бозигарони дастаи мунтахиби тоҷик тавре шумо муаллим гуфтед хати мудофиа, мо дар хати миёна бозигаронро ҷудо карда натавонистем. Яъне мо натавонистем Шервони Мабадшоҳро бештар бинем. Инчунин Парвиз Умарбоевро мо инҷо гум кардем, надидем. Дар хати пеш ҳунарнамоӣ ҳамчунин Ҷалиловро камтар дидем. Вале Ҷалилов ҳам имконият дошт ки як ҳолати бисёр 100%-и голзаниро бо гол анҷом диҳад. Ҳамин тавр буд. Воло ин лаҳзаҳо дорем, нишон дода мешавад. Мехостам дар ин бора шумо гӯед. Ну, дар ин ҷо якумаш натиҷа лозим буд. Натиҷае ки мо дар ҷои аввал монем. Барои ҳамин ҳама метарсид хато кардан ба фикрам. Барои ҳамин тезтар бозӣ мекардан, тезтар тӯбро ба якдигар медоданд. Тезтар тӯбро дар баъзе лаҳзаҳо хеле хуб бозӣ кардан. Буд якдигарфаҳмӣ. Барои ҳамин хатогӣ ҳеҷ кас намехост ки хато кардан. Ва ман гуфтаниям ки дарвозабони мо имрӯз хеле хуб бозӣ кард. Ну, линия обороны, если взять 3 игры, которые мы сыграли, она сыграла на 0, это большой плюс. А то, что мы говорим о том, что сегодня, может быть, не так ярко сыграл Мабадшоев, Парвиз Умарбаев, Манучер, Джалилов, да, ну, это так, видимо, для болельщика с экрана телевизора. Но ту работу, которую поставил тренер, им задачу поставил по игре, ну, они выполнили эту работу. Сегодня был большой объем работы с их стороны. В начальной стадии атаки соперника они перекрывали эту начальную стадию атаки их. И поэтому вся игра, которая проходила во второй зоне, вся игра практически сегодня была во второй зоне. Были моменты, такие взрывы, когда мы были в атаке, когда они были в атаке, а так вся игра такое, знаете, компактно играла во второй зоне. И ребята выложились на 100%. Ну, класс нападающего, знаете, вот сейчас мы будем говорить, что Манучер Джалилов не забил гол. Наверное, он хотел какую-то позицию лучше себе создать, чтобы ударить по воротам. Хотя, наверное, можно было ударить по воротам намного раньше, когда у него этот момент был. И у нас, как говорится, знаете, попал, не попал. Но там очень шикарный, хороший момент, когда вот Вадат Хананов сделал эту разрезающую передачу ему. Единственное, что, значит, знаете, вот на уровне такого тренера, который вот сейчас у нас стоит, тренер иностранец, да, у них было очень много времени, мы вот с Алюром сейчас говорили, вот эти стандартные ситуации, которые были, вот 2 стандартных, которые были штрафные, и угловые, которые мы вот на протяжении всех 3 игр смотрим, да, нету немножко наигранных комбинаций. Я все-таки ожидал, что какое-то новшество будет, и нам интересно было, что придумают. Ну, просто идет передача, и на эту передачу откликнется Ханонов или Зоир Джурабаев. Вот это, на это надежда была. А так, знаете, вот хотелось бы увидеть, чтобы наигрывать передача. Сейчас, если по статистике взять, во всем мире, да, где-то 30%, 35% голов, которые забиваются командой на таком уровне, это идет со стандартных положений. дуруст аст. хуб дӯстони гиромӣ, боз дигар чизро ҳам қайд кардан ба маврид аст ки вақте ки мо аз ин сатҳи бозиҳои интихобӣ ба бозиҳои финалӣ роҳхат гирифтем, акнун бозии мо бояд тамоман тағйир ёбад. Яъне бозигароне мо интихоб кунем ки онҳо бисёр ҳам суръати баланд дошта бошанд. Бозигаронеро бибинем ки аз нигоҳи техникӣ, масалан фаннӣ, имрӯз мо надидем ки ягон бозингар масалан ягон аз бозигарони хати дифоъ хуб гузашта бошад. Яъне ҳамин чизо камтар ба чашми ман расид. Оё дигар бозигарони дар ҳайати даста буданд ки масалан тавонанд боз ҳам пурқувваттар кунанд? Мо медонем ки Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳои Осиё бозӣ кард. Бисёр ҳам бозигароне буданд, масалан Сулаймонов метавонистем мо инҷо истифода барем, чунки ҳам зарбаҳои хуб дошт, ҳам дигар ҳолот. Яъне баъзе бозигаронро мо бозиашонро надидем ва баҳо ҳам дода наметавонем. Бо ҳамин бозигарон дар чемпионати Осиё дар бозиҳои финалӣ бозии зебо нишон додан мумкин аст? Я думаю, что да. Смотрите, мы говорили о том, что если наши игроки, какая-то часть игроков перейдет в хорошие клубы, в хорошие чемпионаты, вы сейчас смотрите, у нас 4-5 игроков играют в узбекской суперлиге. Это все-таки высокий уровень чемпионата. Потом Истиклол, это 2 года подряд играет в Лиге чемпионов, в финальной части, да, и уровень их растет.
сейчас вот эти ребята, которые в Суперлиге Узбекистана, если идет адаптация у них, они сразу не получилось так, что какой-то период они начали играть в основном составе, потом сели где-то на замену. Это адаптация. Этот период пройдет, они будут стабильными игроками в клубах, и тогда это будет усиление для сборной. И сейчас есть время у нас целый год, практически до финальной части, когда вот этот Кубок Азии будет проводиться. И я думаю, что Федерация футбола максимум усилий приложит на то, чтобы были товарищеские игры с хорошими соперниками, не уровня, например, слабых команд, а с хорошими, сильными соперниками, тогда будет прогресс. И тогда мы к финальной части Кубка Азии подойдем уже в таком серьезном состоянии. Как тренер говорит, что двери в сборную для всех открыты, есть плеяда игроков, даже тот команда, которая играла олимпийский турнир вот сейчас в Ташкенте, он за каждым из них, это их работа, за каждым из них будет следить, и я думаю, что он подберет более оптимальный состав и подготовится к финальной части. А по поводу того, что сыграл бы, например, Шаром Сулаймонов или кто-то другой, все могли бы сыграть этот матч. Я думаю, что все вышли бы и отдались бы минута или 10 минут или сколько тайм, каждый выкладывался на 100%. Его выбор был такой, что вот он этот состав ставил, он 3 игры практически играет одним составом, дал результат, занял первое место, значит его выбор правильный. Сармураби o'zi vaqti bisyor дорад, барои ҳамин ба фикрам вориди нав мекунад ба ин бозӣ, мебинад бозингаронро. Чӣ ки Тоир гуфт, бояд бозингарон дар клубҳои нағз бозӣ кунанд, дар дастаҳое ки 90 дақиқагӣ бозӣ кунанд, барои ҳамин ворид мешавад навигарӣ. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ, онҳое ки ғолиб омаданд боиси ситоиш аст, на масалан танқид, аммо ҷойҳое буданд ки масалан футболбозони мо дар роҳи рост масалан тӯбро аз даст медиҳанд. Агар бигӯем мо имрӯз Рустам Ятиевро яке аз дарвозабонҳои беҳтарин бигӯем ва инҷо ҳам хеле хуб бозӣ кард, ҳам дар бозии якум ва ҳам дар бозии дуюм. Аммо шумо дидед ки як ноқисие ҳаст ки масалан 5 маротиба ӯ тӯбро ба беруни майдон мефиристад. Ин аз асабонияташ аст ё ки чизи дигар, ё ки ягон камбудие ҳаст ки мо фақат тӯбро ба беруни майдон мезанем. Ҳоло дар футболи ҳозира аз назди дарвоза бозӣ карда мешавад. Тут, во-первых, погодные условия. Поле скользкое было, дождик был, может, и из-за этого тоже такое может быть, что мячик выходит за пределы поля, мяч неправильно выбивается, он хотел сохранить. Наверное, это все-таки наиграно, что идет передача в край, оттуда идет развитие атаки, но немножко неточность была, это погрешность, такое бывает. нархи хатогӣ хеле калон буд имрӯз. Барои ҳамин, конечно, асабона баъзе бозигаро бозӣ карданд. Хуб, маълим, шумо чӣ мегӯед? Масалан, шумо худатон омӯзгор ҳастед, бисёр масалан шогирдонро ёд медиҳед. Инҷо агар шумо мебудед, масалан, шумо чиро дигар мекардед дар ин бозӣ? дар ҳақиқат вақте ки натиҷаро мо имрӯз дидем, дар гӯем ки сафар мо соҳиби 7 хол шуда ба ҷои аввал баромадем, ин ҳамаи дигар чизҳоро мепӯшонад. Ва аз ҳама асосӣ инҷо ман як хулоса бароварданӣ ҳастам барои оянда. Имрӯз футболи ҷаҳон пешрафта истодааст. Мо дар як сатҳи баланд аллакай роҳ ёфтем ва бояд бисёр он ҷиҳатҳое ки дар футболи ҷаҳонӣ имрӯз тараққӣ ёфтаанд, бояд мо ба инобат бигирем ва дар футболи худ истифода барем. Инам бошад ҳамин истифода бурдани футболбозони ҳайати захиравӣ. Ва имрӯз мо дидем ки хай натиҷа шуду, лекин ҳамин футболбозоне ки бозиро як дараҷаша баланд мебардоранд, дида нашуд ва дар ду бозии охир фақат баъд аз дақиқаи 80 иваз карда шуданд футболбозон, ҳолон ки онҳо бисёр монда шуда буданд. Мумкин инҷо ҳамон футболбозоне ки пурра иваз мекунанд футболбозони мондашударо камӣ кард, норасоӣ кард. Имрӯз дар устави футболи ҷаҳонӣ тағйирот ба вуҷуд меояд. Ба фикрам қариб 6 нафарро иҷозат метиҳанд барои ба ивазшавӣ. Ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар худи тимҳои миллии давлатҳои бақувват 2-3 тими ба ҳам баробар мавҷуд аст ва аз ҳамин лиҳоз имрӯз ҳамин хел реформа кардан мехоҳанд ва бинед ки мо 2-3 ё 3-4 футболбози хуби ҳамин дараҷаи гӯем ки ҳайати асосӣ намеёбем ки онҳоро пурра гӯем ки иваз кунем.
خیلی همین مثال هر دو هجوم مثال منوچهر جلیلوف و مراشویف آنها علاقه در دقیقه 60 باید عوض کرده میشدن. عمر بویف نیست. اکنون وقتی که گوییم که عوض کننده آنها که گوییم که پورا عوض میکردگی موجود نبود و این چیز دوام میافت. فکر میکنم اگر ما در خیلی همون چمپیونات آسیا که راه یافتیم اگر این تاکتیک رو استفاده برای ما مغلوب میشیم، برای که دسته های پرقوت زیاد هستن، آنها 90 دقیقه همین یک خیل بازی میکنن، فوتبالبازان قوی دارن. من خیلی ازبکستان رو ببینید، خیلی عربستان سعودی، کره، ژاپنیا، خیلی مثال استرالیا که امروز در چمپیونات جهان راه یافت و خیلی پرو که یک کماند خیلی هم قوی است اون رو شکست داد. برای همین فکر میکنم در آینده باید ما فوتبال بازون خوب رو جوییم و بسیارتر تمرین ها کنیم. خیلی چمپیونات تاجیکستان رو امروز پیش باید برد. ببینید که ما فقط در ماه اپریل سر میکنیم چمپیونات تاجیکستان رو که یک دوره معین آنها بازی نکرده. من این بازی های بسیار هم بگوییم که خیلی چمپیونات آسیا بین 23 ساله ها و این چمپیونات سر شد و فوتبال بازان ما مثلا یک دوره معین یک پخته نرسیدن و فکر میکنم برای چمپیونات تاجیکستان است فکر کردن در کار که بر وقت‌تر سر کردن در کار. خیلی همون دوره تیر ماه و بهار بگذشتن هم بفکرم برای ما مساعد است. هوای ما خوب است. در گرمی امروز چمپیونات تاجیکستان خیلی هم دشوار است و پیشرفت فوتبال بازان از اینجا یک درجه خوب نمیاد. برای همین فکر میکنم برای همین پیشرفت فوتبال بسیار جهت‌های اینفراستراکچوری رو باید ما فکر کنیم، براه مانیم. خیلی همین دسته‌های لیگ عالی رو بسیارتر حرکت کنیم که آنها خوبتر هنرنمایی نمایند، بعضی خوب داشته باشند و برای تیم ملی کادرهای سزاوار رو دهند. و امروز ببینید که دفیسیت است، نارسایی است در بین فوتبال بازا و همین 11-12 فوتبال باز خوب داریم، دیگرش مثلا در آمده مثلا بازی رو پیش نبردن. من همراه خلف مثلا بسیار حرمت میکنیم، جوان است، بازی رو 2 بازی به ما وارد کردیم، نتیجه خوب نشون نداد. یا که دیگرانی که همه اونایی که با بازی وارد شدن یعنی که نتیجه بازی رو خوب نکردن. برای همین در این بابت من فکر کردم بازی است. خب تشکر. شما هر دویتون متخصصین فوتبال هستید، هر دویتون مربی هستید. حالا هم در دسته‌های فوتبال اگر علیور جون شرکت نورزند شما شرکت می‌ورزید. فوتبال تاجیکستان رو خیلی خوب می‌بینید. هستند نفرانی که میتونن در رأی دسته منتخب باشن، مثلا اون رو دعوت کنید سطح صفتی بازی باز هم بهتر شود. Есть ребята очень хорошие. Вот сейчас тренер национальной сборной, знаете, общительный человек. Мы вот ходим на стадион с Алером, он общается, очень общительный. Значит, ему, наверное, будет пожелание такое, да, вот 10 клубов высшей лиги у нас играет в Таджикистане, да. Наверное, у него будет обширный список кандидатов в национальную сборную. Вот то, что мы говорим по игрокам, да. Наверное, если он хотя бы раз в месяц будет собирать тренеров команд и обсуждать о том, что вот этот игрок, какой-то игрок есть у меня в списках национальной сборной. Какой-то аспект, какой-то вот недостаток есть у этого игрока, чтобы он уделил это внимание, чтобы это была подготовка еще уже непосредственно в клубе, а не тогда, когда он только вызывает этого игрока в сборную. И тогда этот аспект он улучшает. Чтобы мы, тренера, кто в клубах высшей лиги работает, чтобы мы помогали, чтобы мы исправляли те ошибки, которые есть на данный момент у этого игрока, чтобы он уже в национальную сборную приходил готовым игроком. И я думаю, что в этом плане будет еще больше прогресса у этого игрока. А игроки есть, игроки в нашем чемпионате есть, их все равно можно находить, и они будут помогать национальной сборной. То, что по поводу мы говорим, что игрок вот выйти пораньше игроку, да, например, на 60-й минуте, на 70-й минуте. Ну, смотрите, счет 0-0. Игра такая очень эмоциональная. Игра, знаете, мы все здесь в Таджикистане ждем победы. Выйдя игрок, тот же вот Алиджон Айни, перспективный, хороший футболист. Но выйдя на эту игру, вдруг бы у него не получилось бы. Вдруг мы получили гол, и здесь, во-первых, парень сломается. Скажет, я подвел национальную сборную. Здесь очень сложно делать такие замены. Тем более счет идет
турнирная таблица. По турнирной таблице мы должны остаться на первом месте. Значит, даже ничейный результат он нас устраивал. Но по игре мы не видели, что сборная Таджикистана села в оборону и отбивалась, только удержать этот счет. Игра была обоюдоострая, игра была интересная. Все 90 минут, то, что мы здесь смотрели, скучно не было. Поэтому хороший футбол с хорошими скоростями. Ну, сейчас будет время, когда, вот, знаете, товарищеский матч. Тогда этих игроков молодых, которых в перспективе уже можно рассматривать как кандидатами в сборной, игроками основного состава, будет товарищеский матч, у них будет много времени, чтобы проявить себя на поле. Тогда и посмотрит тренер, посмотрит, он готов ли играть на таком уровне, или еще рано ему не готов. Ну, это все время. Амин фикра дорам ки бачаи бо лаёқат ҳастанд дар чемпионати мо бисёранд. Якумаш барои худашон бояд кор кунанд, бисёртар кор кунанд барои худашон. Баъд тренери национальной сборной бояд индивидуальные задания дияданд. Ҳар касошон ба куҷошон заиф аст, ҳамона болотар ба сатҳи болотар бардорад. Барои чӣ кор кунад? дар ҳақиқат шумо тоҷдон дар як маврид гуфтед ки масалан ягон ҳаракатҳои ё ки иҷроиши зарбаҳое ки дар хона ташкил карда мешавад, масалан машқ мекунанд, махсус машқ мекунанд, чӣ ки зарбаи пеналти мезананд, зарбаҳои кунҷиро машқ карданд ё ки стандартҳоро чӣ гуна истифода бурданд. бубинед бисёрии тӯбҳо дар ҳақиқат аз стандарт зада мешаванд. Ӯзбекистон бозӣ кард, бо ҳисоби 4-0 ғалаба кард, 3 голи задаашон аз стандарт буд. Яъне ҳамин гуна чизҳо дар дастаи мо камтар мерасанд ба мушоҳида. Я имел в виду, знаете, вот по прошлой работе главных тренеров, особенно когда главный тренер национального сбора был Мухсин Мухаммадиев. В исполнении его стандартных положений, особенно вот этот угловой, когда он разыгрывал, он очень часто приходил и весь стадион, знаете, ждал этого розыгрыша. Все на стадионе видели, все ждали, да. Мое мнение, что вот за эти 3 игры мы не увидели такой наигранной комбинации стандарта. Вот этот, наверное, аспект я имел в виду, что вот над этим аспектом вот национальная сборная было время, когда можно было проработать, что-то наиграть, хотя бы один стандарт в исполнении национальной сборной хотелось бы увидеть интересный розыгрыш. Вот этого я не увидел. Может быть, со временем это будет, может быть, они уделят этому внимание, это все будет, да, но вот за эти 3 игры я не видел просто. Можно было сегодня вот эти 2 стандарта очень опасные. Просто там исполнитель, кто вот здесь один Ихсони Пашанбе подавал, один Парвиз Марбоев, да, сама скорость мяча, которая передача шла туда, она была очень высокая, поэтому игроки Вагдад, Зоир, они очень хорошо играют головой. Просто такая скорость передачи идет, что они просто ее не успевают замкнуть передачу. Ну, вот над этим надо работать. И 30-35% мирового футбола забивается в стандартных положениях. Это надо использовать. И в команде. И в команде, конечно. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ тавре мебинед ба мушоҳида мерасад ки мутахассисон инҷо ҳамин тавр аз берун наомаданд ва он чизҳое ки мегӯянд боиси ҳам дастгирӣ аст ва ҳам боиси омӯзиш. мо фикр мекунем ки имрӯз дастаи мунтахаби тоҷикистон қаҳрамонӣ кард ва бори аввал дар таърихи тоҷикистон ва таърихи футболи осиёву ҷаҳон ба бозиҳои ниҳоии чемпионати осиё баромад ки ин ҳам шарафу ифтихори футболи тоҷик аст. дар ҳақиқат федератсияи футболи тоҷикистон барои боз ҳам хубтару масалан зеботару ҳам гуфтам мумкин ки дигар шароитҳоро муҳайё мекунад ки ин дастаи мо дар пеши дигар дастаҳое ки акнун ин ҳоло ки мо дар як марҳилаи дастаҳои баробар қарор дорем, бозиҳои интихобие ки ин марҳилаи сеюми бозиҳо ҳаст, дар он ҷое ки мо аллакай дар бозиҳои барои баромадан ба бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон мубориза бурдем, дидем ки сатҳи он дастаҳое ки бо мо дар якҷоягӣ бозӣ карданд чӣ қадар баланд аст. барое ки дар назди ҳамин дастаҳое ки сатҳашон баландтар ҳаст, мо бояд бозӣ кунем, бояд омодагии ниҳоят хуб дошта бошем. чанд маротиба мумкин аст ки дастаҳоро масалан дастаи мунтахабро ҷамъ оварда бозиҳои таҷрибавӣ гузаронем. фикр мекунам ҳамин чиз яке аз роҳҳои ҳалли ҳамин масъала ҳаст ва баъдан гузаронидани машқҳои омодагию тамринӣ барои дар мусобиқаҳо ширкат кардан ва гумон мекунам ки дар ин кор муваффақ ҳам мешавем ва дастаи мунтахаби тоҷикистон ки дар ҳақиқат қаҳрамонӣ карду имрӯз таби мо болида ҳаст, ҳамаро бори дигар табрик мегӯем ва гумон мекунам ки мо дар ҷоми осиё ҳам
бозиҳои зебо нишон хоҳем дод. Агар чизе гуфтанӣ бошад, охири барнома аст, метавонем ки бигӯем ки чӣ бояд кард. Ну, я еще хочу добавить к вашим словам. Знаете, есть дни ФИФА, товарищеских игр. На следующий год мы не можем назначить 15 товарищеских игр, никто игроков с других чемпионатов к нам не отпустит, и у нас свой чемпионат идет. Поэтому большое внимание, пожелание тренерам сборной, большое внимание уделить местному чемпионату, нашему чемпионату. Отсюда все-таки мы должны резервы искать для национальной сборной. Те игроки, их не очень много, которые играют в других чемпионатах. За ними пристальное внимание, но они играют в хороших чемпионатах. Поэтому тесно сотрудничать с главными тренерами клубов высшей лиги, и я думаю, результат придет. фақат гуфтаем ки офарин бачаҳо, офарин мураббиё. дар ҳақиқат ман тамоми мардуми тоҷикро бо ин муваффақият табрик мекунам. Бисёр кори хуби федератсияи футболро баҳо медиҳам ва дар ҳақиқат мо анамун сатҳи футболи худро баланд бардоштем. Натиҷа ин аст ки имрӯз мо ба анамун рақобатҳои ниҳоии осиё роҳ меёбем ва дур нест он рӯз ки мо ба манамун рақобатҳои ниҳоии чемпионати ҷаҳон низ роҳ ёбем. ташаккур. дар ҳақиқат ин орзуи ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аст ва дӯстони гиромӣ, алҳол дар ин баробаре ки шумо моро мебинед, танҳо дар гурӯҳи А натиҷа ба пуррагӣ маълум нест, чунки онҷо дастаи мунтахаби урдун аллакай ба бозиҳои финалии ҷоми осиё рафт, аммо дар дигар поя Индонезия ва Кувайт ҳам имконият доранд ки инҷо ба ин дастаҳое ки муваффақ шуданду дар ҷоми осиё соли 2023 бозӣ мекунанд роҳ ёбанд. Хуб, аз гурӯҳи Б Фаластин ҳамчунин рохат гирифт. инҷо Филиппин ҳам интизор ҳаст, имрӯз ки бохт 4 имтиёз дорад, интизор ҳаст ки дар дигар гурӯҳҳое ки ҳоло бозиҳояшон анҷом наёфтааст чӣ натиҷа роҳ медиҳад, оё онҳо метавонанд ба бозиҳо раванд ё не. Дар гурӯҳи С Ӯзбекистон, Таиланд аллакай ба бозиҳо гузаштанд. Ҳиндустон ва Гонконг ҳам ба чунин муваффақият ноил шуданд. Баҳрайн ва Малайзия аз гурӯҳи И ва аз гурӯҳи Ф Тоҷикистон ва Қирғизистон. махсус дар ин бора дар барномаи футболи Осиё шумо нашри ҷамъбастии моро аз бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2023 тамошо хоҳед кард. бо ҳамин шабатон хуш. мо хеле шод будем ки бо шумо будем ва бори дигар ташаккур мегӯем ба ҳайати мураббиёни дастаи мунтахаби Тоҷикистон, ба футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки каме ҳам бошад табъи моро болида карданд. ҳамчунин умед дорем ки дар бозиҳои ниҳоӣ ҳам онҳо метавонанд аз гурӯҳ ба бозиҳои плей-офф рохат гиранд. бо ин умед барномаи худро ба поён мерасонем. шабатон бори дигар хуш. хайр, то боздид.